जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योतिषवाल को स्वागत। पूर्व वीडियो में आपन कही रक्षाबंधन केबे कौन आ केउं दिन आपण पालन करेंगे ता सहित मुझे कही चंद्रग्रहण माने पड़ुची कि नाही ता सहित तार सूतक काल केतेले कौन आपन कही। तो देखंतु आज मुझे राखी उपरे आपन को किछि कहया को आछि। मु आपन कहली जे आपणकर राखी बंधन अगस्ट 28 तारिख शुक्रवार दिन ही पालन करा जिवो। तापर पूरा फुल डिटेल्स वीडियो मो आपन को छाड़ी साची। आजिर वीडियो रे जदि आपन राखीटी बांधिले ठीक अछि आपन को भौणी आपन को राखी बांधिले तो राखी बांधि सारा परे राखी को परे आपन कोन करिवे देखंतु भूल करिवे राखी को परे आपन यार सियाड़े एणे तेणे फपाड़िबे नहीं कि छिंडेई देबे नहीं। माने कौन गले जेमिति आपणकर पूजार सामग्री जेमते आपण ठाकुर को गोटे भगवान को आपण फूल अर्पण करचंती तापरे सेई फूलटी को तापर दिन आपण कौन करिवे तांको मस्तक रु बाहर करिकि आपणकर माने तांकर पाद देश रु बाहर करी आपण रखुचंती बा कोनोसी माने पोखरी हैला नई हैला कि पानी जगह देखि आपण उजेई दउचंती जदि पानी जगह नाही भी कौन शुद्ध जगह आपण बाड़ी देखी आपण पोती दौरान ठीक से परी होची राखी जितेले आपण राखी बांधिबे राखी पर दिन बा माने ता परे जितेले आपण हाथ खसी जाउची तापरे आपण कौन करिवे से राखी को कौन से भल सफा पानी माने एमती कि नुहे जे ड्रेन हैला नाଳ ହେଇଗଲା सेमती असना पानी नुहे भल पानी जमती जो पानीटी बोही छाड़ुथिबो ना नहले कोनोसी पोखरी हैला नई हैला तो सेही परी स्थान रे आपण कौन करिवे से माने जागारे राखीटुकु माने कौन करिवे उजेई देबे ठीक है पानी ले उजेई देबे। तापरे केते दिन भाई हाथ रे आपण राखी रहिबा दरकार देखो सेमती किछि नहीं जे एते दिन भाई हाथ रे राखी रहिया दरकार सेमिति किछि नहीं भाई हाथ रे जेते दिन राखी रहिले सेटा चलिबा जदि थरे भाई हाथ रु राखी खसी जाउची बा झिंडी गला भी कि आपनकर सूताटी माने लागिची किंतु ता ऊपर किछि कारुकार्य सेटा जदि खसी गला ताहाले मध्ये आपण कौन करिवे भंगा कि माने छिंडी जाइथिबा राखी पिंधिबे नहीं आपण कौन करिवे हाथ रु खोली देबे खोली देई आपण कौन करिवे पानीले विसर्जन कर देबे। ता सहित माने कौन कइले प्रथमे माने से दिन कौन पूजा विधि रही केमिति कौन पूजा करिवे देखंतु आपण जेतले भाई को राखी बांधिबे ता पूर्वरु घर ठाकुर को माने पंचोपचार विधि रे प्रथमे घर ठाकुर को पूजा कर देबे। आपण पूजा करंतु कि आपण माँ पूजा करचंती जी भी पूजा करू किंतु प्रथमे घर ठाकुर को पूजा कर देबे। पूजा शेष कर सारा परे कौन करिवे प्रथमे निजे निजर माने घर ठाकुर को ठीक अच्छे निजर घर ठाकुर को कौन करिवे राखी बांधिबे केमिति राखी बांधिबे को ठाकुर को बांधिबे आपण कौन करिवे भगवान प्रथमे आमर प्रथम पूज्य को ठाकुर भगवान गणेश तो प्रथमे तांको हाथ रे आपण कौन करिवे राखीटे बांधिबे आपण कौन करिवे किछि अक्षत अर्पण करिवे आपण चंदन सिंदूर देले तापरे आपण कौन करिवे फूल देले आपण आळती टिके करिवे तापरे आपण कौन करिवे राखी तांको माने बांधिबे माने तांको पाद देश रे रखिबे ठीक अछि। आपण मने मने कहबे आपण मोर भाई कि बंधु कई माने आपण जेमती आपण भाई को राखी बांधुचंती गोटे भाई रो मर्यादा देई सेही परी भगवान को प्रथमे भगवान गणेश को राखी बांधिबे तापरे आपण काहा को राखी बांधि परिबे आपण प्रभु नारायण को राखी बांधि परिबे आपण महाप्रभु जगन्नाथ को राखी बांधि परिबे श्री बलभद्र को राखी बांधि परिबे भगवान शिव को मध्य आपण राखी बांधि परिबे नहले आपण पाखरे जदि श्री कृष्ण अछंती लड्डू गोपाल अछंती सेमानंकु मध्य आपण राखी बांधि परिबे ता व्यतीत आपण गो माता को मध्य राखी बांधि परिबे ठीक अछि। एही मानंकु आपण राखी बांधिबे राखी बांधि परिबे तो प्रथमे घर ठाकुर को राखी बांधि सारा परे आपण कौन करिवे गोटे प्लेट रे पूरा राखी बांधिबा राखी ता सहित आपण चाउल दुब फूल चंदन सिंदूर दीप ये सबू रखिबे आपण कौन करिवे आसन पकेइबे आसन पकई सारा परे सबले मन रखिबे जे
आसन पकेइबे। आसन पकेइ सारिला ପରେ ଭଉଣୀର ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ କିଛି ଓନି ହେଲା କି କିଛି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲଟେ ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଗୁଞ୍ଜି ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଫୁଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଆଳତି କଲେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ମିଠା ଖୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାଇ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ଭଲ ମନରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଇଦର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ନାହିଁ କି ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ଯଦି ଭାଇ ଥିଲେ ଭଉଣୀ ଯଦି ନଥିବ ତ ତା ହାତରେ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ଯଦି ଭଉଣୀ ଅଛି, ଯଦି ତାର ଭାଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଭାଇ ଅଛି ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭାଇ ହାତରେ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ତ ଭାଇ ହାତରେ ନିଜ ମା ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ହାତରେ ମାନେ ଭାଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ନିଜ ମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ନହେଲେ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଯଦି ଆଈମାନେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହଉ ସାନ ଭଉଣୀ ହଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଯଦି ଭାଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। କାରଣ ବାପା ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାର ସବୁ କିଛି। ତା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ସିଏ ତାର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ତାର ହିରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯଦି ତ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ନିଜ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ହାତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଭାଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଘୃଣା ରଖି, କିଛି ରାଗ ରଖି, କିଛି ଈର୍ଷା, ଅଭିମାନ, ଖରାପ ଭାବନା ରଖି କେବେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରହୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରହୁ, ତା ଜୀବନ ସଫଳ ହଉ। ତ ସେହି ଭାବନା ଭାବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସବୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ପୂଜା ଥାଳିରେ ରାକ୍ଷୀ, ରୋଳି, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ଫୁଲ, ଦୀପ, ମିଠା ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗାଇବେ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ମିଠା ଖୁଆଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ସେଇଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ସିଏ ହଁ ଟିକେ ଜାଣି ଶୁଣିକିନା ସେଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ରଗା ରୁଷା ସେପରି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରସ୍ପରର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା, ଅଭିମାନ, ମନମାଳିନ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକିନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଦିନ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ମନରେ କିଛି ମାନେ କିଛି ରାଗ ରୁଷା ଅଛି, ସେଦିନ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭଉଣୀଟିଏ ବା ଭାଇଟିଏ ଫୋନ୍ କରିବ। ଫୋନ୍ କରି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ତ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କଟି ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ।
ତ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ରଗାରୁଷ କରିବେ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀକୁ କେବେ ବି ଦେଖା ଦେଖିର ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଭଉଣୀ ଅଛି, କି ଆପଣ 2 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କେତେ ଦାମୀ ରାକ୍ଷୀ ଦେଲା, କିଏ କେତେ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେଲା, କିଏ କେତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲା, କାହା ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେମିତି କେବେ କମ୍ପେୟାର ବା ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଉପହାରରେ ମାନେ ଉପହାର ବା କୌଣସି ଦାମରେ ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଛୋଟ ରାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଆଉ ସେଟା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠାରୁ ସେ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଦେଖା ଦେଖି ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୀବନର ବହୁତ ଛୋଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ରାକ୍ଷୀଟି ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କି ରାକ୍ଷୀର ସୂତା ବାରମ୍ବାର ଖୋଲି ଯାଉଛି ତ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଆଣି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷୀକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଫା ଓ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ମହାନ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।